नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ जून 25 तारीख गुरुवार आसतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर देखा आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करदेवे। आज प्रथम खबर एणिकी मुंड पिछा 7 किलो राशन राशन व्यवस्था होई पारे बड़ धरणर परिवर्तन देश में राशन कार्ड क्षेत्र में होई पारे बड़ परिवर्तन एणिकी गोटे परिवार सर्वाधिक 35 केजी राशन पाइबे हिताधिकारी देशर सार्वजनीन बंटन व्यवस्था और राशन व्यवस्था एक बड़ परिवर्तन देखा मिल पारे। केंद्र सरकार जातीय खाद्य सुरक्षा बिल 2026 चिठा जारी करिसंती। अंत्योदय अन्न योजना अधीन राशन बंटन प्रणाली रे परिवर्तन करने को प्रस्ताव दिया जाइछि। सरकारक कहिबा अनुसार पदक्षेपर उद्देश्य होउछि खाद्य और पोषण सुरक्षा को सुदृढ़ करने और बंटन व्यवस्था को अधिक न्याय संगत करने। चिठा प्रस्ताव अनुसार ए पर्यंत अंत्योदय अन्न योजना अधीन प्रत्येक योग्य परिवार को प्रति मासरे 35 किलोग्राम शस्य दिया जाउछि। एबे एहाकु बदलाई मासकु प्रति व्यक्ति पिछा 7 किलोग्राम शस्य देबाकू प्रस्ताव दिया जाइछि। परवर्ती खबर सरकारी हॉस्पिटल जन्म हेले मिलिबो सुनामुदी प्रति नवजातंकु मिलिबो 1 ग्राम रो सुनामुदी। तमिलनाडु सरकार आनले एभली योजना। तमिलनाडु मुख्यमंत्री तथा टीवी के मुख्य विजय निज राज्यर लोकंकु स्वतंत्र उपहार देबानी घोषणा करिसंती जाहाकु नै समग्र देश रे चर्चा चलीछि। मुख्यमंत्री विजय एक नुआ योजना थाई मामन गोल्ड रिंग स्कीम आरंभ करिसंती। एहा अधीन रे सरकारी हॉस्पिटल रे जन्म नेथिबा पिलांको 1 ग्राम रो सुनामुदी उपहार भाबरे मिलिबो। एई मुदीर दाम 13,600 टंका हेबो। तमिलनाडु सरकार थाई मामन गोल्ड रिंग स्कीम पई प्रति वर्ष 755,083 कोटी टंका खर्च करिबे। एहाकु लागू करिबा पई तुरंत टेंडर प्रक्रिया आरंभ करिबा पई मुख्यमंत्री अधिकारी को निर्देश दैछंती। सरकारक तरफरु कहा जायछि योजना ऑफिशियल भाबरे 15 सेप्टेम्बर रु पूर्व मुख्यमंत्री सी अन्ना दुराई जयंती अवसर रे आरंभ हेबो। परवर्ती खबर रथयात्रा पई पुरी रे पहुंचिला रथ दौड़ी लंब 220 फुट पहुंचिला रथ दौड़ी। जुलाई 16 रे महाप्रभुंकर विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा आ मात्र 22 दिन अपेक्षा बड़दाण्ड को ओह्लाई आसिबे महाप्रभु। भक्तंक गहन रे रथारूढ़ हेबे चतुर्धा विग्रह। एथिपई पुरी रे पहुंचिला रथ दौड़ी। दुईटी गाड़ी रे 3 रथ पई 8 इंच गोलेईर आसिला 28 टी दौड़ी। गोटिए दौड़ीर लंब 220 फुट बा 67 मीटर। प्रत्येक रथरे लागि थाए 4टी लेखाई दौड़ी एवं अतिरिक्त थाए 2टी लेखाई दौड़ी। चलित घोषयात्रा पई आसिला 2टी सेट रथ दौड़ी। परवर्ती खबर ओडिशा रे 26 लाख रु अधिक लक्षपति दीदी मिशन शक्ति विभाग पक्षरु भुवनेश्वर स्थित मिशन शक्ति भवन रे राज्यस्तरीय सुभद्रा शक्ति विजन सम्मेलन आयोजित हो जाइछि। एही सम्मेलन रे राज्यर 30 जिल्लारू प्राय 330 जन जिला स्तरीय महासंघर कार्यनिर्वाही कमिटीर सदस्य माने अंशग्रहण करथिले। एही अवसर रे माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती प्रभाती परिडा महोदयाक कर कमल रे 2,88,198 स्वयं सहायक गोष्ठी को 147.76 कोटी टंकार शुद्ध फेरस्त करा जायछि। एही स्वतंत्र उत्सव अवसर रे 26 जिल्लार 23,536 स्वयं सहायक गोष्ठी को 45.71 कोटी टंकार आवर्तन पांठी प्रदान करा जायछि। परवर्ती खबर दिनिकिया बैटिंग रे गिल द्वितीय बुमरा 1 नंबर टेस्ट बॉलर। भारतीय अधिनायक शुभमन गिल प्रकाशित आईसीसी दिनिकिया बैटिंग मान्यतार 3टी स्थान उठी द्वितीय रे पहुंची। टेस्ट बॉलिंग मान्यतार भारतर द्रुत बॉलर जसप्रीत बुमरा और न्यूजीलैंड रो मैट हेनरी जुग्म भाव शीर्ष स्थान रे रहिसंती। दिनिकिया रे गिल शीर्ष रे रहितिबा बेले न्यूजीलैंड रो डैरिल मिचेल को ठारू मात्र 24 पॉइंट पछरे अछंती। परवर्ती खबर अमरनाथ यात्रा पई सुरक्षा व्यवस्था सर्वाधिक अर्ध सामरिक बाहिनी मुतयन। अमरनाथ यात्रार प्रस्तुतिर अंश स्वरूप केंद्र गृह मंत्रालय केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बाहिनी सीएपीएफ रो 670 कंपनी मुतयन को अनुमोदन करिछि। यह चलित वर्ष तीर्थ यात्रा पई अर्ध सामरिक बाहिनी रो सर्वबृहत मुतयन बोली कहा जाउछि। सूत्र अनुसार जम्मू एवं काश्मीर प्रशासन सहित समन्वय रखी এই অতিরিক্ত ফোর্স মুতয়ন করা যাব। বালতাল এবং পহলগাম রুট উভয়রে সুরক্ষা সুনিশ্চিত করিবা পই এই মুতয়ন জুন 25 তারিখ পূର୍ବରୁ সমাপ্ত ହେବ। পরবর্তী খবর সামুদ্রিক বাণিজ্য সুরক্ষা হেউচি ব্যাপক প্রগতির প্রবেশ পথ কহিলে মুখ্যমন্ত্রী। ଆମର ସମୁଦ୍ର କେବଳ ଏକ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ନୁହେଁ, ଏହା ବ୍ୟାପକ ସୁଯୋଗ ସମୃଦ୍ଧି एवं आंतर्जातीय सहभागितार प्रवेश पथ बोली लोकसभा भवन ठारे 14तम मल्टी एजेंसी मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप पॉलिसी बैठक को आनुष्ठानिक भाव उद्घाटन करी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी प्रकाश करिसंती। से कहिसंती जे 21 शताब्दी हेउची इंडो पैसिफिक शताब्दी। भारत आज विश्व एक प्रमुख सामुद्रिक शक्ति भाव उभा हेउची। परवर्ती खबर बीजेडी रे मिसी पारंती सुजता।
ବିଜେଡିରେ ମିଶି ପାରନ୍ତି ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆ, ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଜେଡିରେ ମିଶି ପାରନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ତଥା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁଜାତା। ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ ବିଜେଡିରେ ମିଶିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନବୀନ ନିବାସରେ ବିଜେଡିର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ନେତାଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ବୈଠକ ହୋଇଛି। ନବୀନ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଆଜି ଦିନ 12:30ରେ ନବୀନ ବଡ଼ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ଦଳର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ଓ ନେତାମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସୁଜାତା ନିଜେ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବିଜେଡି ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ। ମୋଦିଙ୍କ ଟିମ୍ରେ ରହିବେ କିଏ, ସଂକେତ ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ହେବ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ 2 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ସବୁବେଳେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସଂସଦର ଆଗାମୀ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାମଦାସ ଅଠୱାଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିଥାଏ, କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ କରାଯାଇଥାଏ। ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ବିଚାର କରି ଏବଂ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ସେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଦିଆଯିବାକୁ ବିଚାର ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧିକାର ଅଛି। ସଂସଦର ଆଗାମୀ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖେମ୍ନିଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ମୋଦିଙ୍କୁ ପେଜେସ୍କିଆନଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ଇରାନର ପୂର୍ବତନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟତଲି ଅଲି ଖେମ୍ନିଙ୍କର ଫେବୃଆରୀ 28ରେ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। 36 ବର୍ଷ ଧରି ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଥିବା ଖେମ୍ନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପାଖାପାଖି 4 ମାସ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଇରାନ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିନଥିଲା। ତେବେ ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ଖେମ୍ନିଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ଅତି ଭବ୍ୟ ଭାବରେ ଜୁଲାଇ 4 ତାରିଖରୁ ଜୁଲାଇ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଇରାନର ପବିତ୍ର ସହର ମସହଦରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ। ମସହଦ ଖେମ୍ନିଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମସୁଦ ପେଜେସ୍କିଆନ ଏହି ରାଜକୀୟ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖେମ୍ନିଙ୍କ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଇରାନ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ଅଡିଟ୍। 15 ଦିନରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ OSDMA ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତିର କଡ଼ା ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ଅଡିଟ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ନୌଠାରେ ଘଟିଥିବା ଦୁଃଖଦ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନୂତନ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଲିସକୁ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷର ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଏକ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଅଲଗା ଚେଞ୍ଜିଂ ରୁମ୍। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ବିସ୍ମୟ ବାଳକ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଆଗାମୀ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଅଲଗା ଚେଞ୍ଜିଂ ରୁମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ସାଧାରଣ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ରେ ବସିବା, ରହିବା ଓ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଷାକ ଅଦଳବଦଳ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅଲଗା ରୁମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। 15 ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବଙ୍କ ବାଳୁତ ବୟସକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନ ବାୟୁସୀମାରେ ଭୁଲରେ ପଶିଗଲା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ବିମାନ ଭୁଲ ବଶତଃ ପାକିସ୍ତାନ ବାୟୁସୀମାରେ ପଶିବା ସହ କିଛି ସମୟ ପାକ୍ ବାୟୁସୀମାରେ ରହିଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଅମୃତସରକୁ ଉଡ଼ାଣ କରୁଥିବା ଏକ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଅମୃତସର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚକ୍କର କାଟୁଥିବା ବେଳେ ଭୁଲରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପାକ୍ ବାୟୁସୀମା ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଥିବା ବିମାନ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଏନେଇ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଉକ୍ତ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ବିମାନ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଜୁନ୍ 22 ତାରିଖରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2026 ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ 13 OS ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାର ସୁରୁଖୁରୁ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 13 ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା OS ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ 13 ଜଣ OS ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ଜୁନ୍ 25 ତାରିଖରୁ 27 ଜୁଲାଇ ଯାଏଁ ପୁରୀରେ ରହିବେ। ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଠାରୁ ରଥଯାତ୍ରା ସୁପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଛବିକୁ ଅନାଦର। ଚରମପନ୍ଥୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଢାକାକୁ ଭାରତର ଆହ୍ୱାନ। ବାଂଲାଦେଶରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଏକ ଛବିକୁ ଅନାଦର କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିବାଦ
ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ବାଂଲାଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ସରକାର ଢାକାକୁ ଚରମପନ୍ଥୀ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ବିରୋଧରେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଘଟଣାଟି ବାଂଲାଦେଶର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳର ଗାଇବାନ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ସେଠାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ 81 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣକୁ ବିରୋଧ କରି କିଛି ଇସଲାମପନ୍ଥୀ ସଂଗଠନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କ୍ରୀଡା ଇତିହାସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିବ। ଜାତୀୟ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସିନିୟର ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଆରମ୍ଭ। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଠାରେ 65ତମ ଜାତୀୟ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସିନିୟର ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ 2026 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ସେବା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜମୁଖୀ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଫେଡେରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ସେବା ବିଭାଗର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସୁରଜ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜେଡି ଶାସନ କାଳର ଏଲଇଡି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଦୁର୍ନୀତି ଉପରୁ ହଟିବ ପରଦା। 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଚଢ଼ାଉ। ଗତ ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଆଲୋକୀକରଣ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଯୋଜନାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅର୍ଥ ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଗାଁରେ ଏଲଇଡି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇବା ନାଁରେ ହୋଇଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତିର ଗୁମର ଖୋଲିବାକୁ ବାହାରିଛି ରାଜ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ। କେନ୍ଦୁଝର, ନୟାଗଡ଼, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର 85ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରୁଛି। 81 ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ 24ଟି ଟିମ୍ର 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ରେଡ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦିନରାତି ଚାଲିବ ବସ୍, ଟୋଲ୍ ଫି ଆଦାୟ ମନା। ଜୁଲାଇ 16ରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା। ଆଉ ମାତ୍ର କେଇଟା ଦିନ ବାକି ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରହିଛି। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପରିବହନ କମିଶନରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ବସିଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଓ ବାହୁଡା ଦିନ ଟୋଲ୍ ଫି ଆଦାୟ ମନା। ପିପିଲି ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ରେ ବସ୍ କି କାର୍ କୌଣସି ଗାଡ଼ିକୁ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ସମ୍ପାଦକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାରେ ଅଭାବ। 42 ଶତକଡ଼ା କମିଛି ବର୍ଷା। 315 ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାର କଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା। ଦେଶରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ଜୁନ୍ 23 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ଷା ପରିମାଣ ସାଧାରଣଠାରୁ 42% କମ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 315ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ପ୍ଲାନ୍ ବା ଆକସ୍ମିକ ଯୋଜନା। ଖରିଫ ଚାଷ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବକୁ ନଜରରେ ରଖି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।